छोटी नज़म सुनाना। नज़म का सरनामा है अपना गुड्डू। सन तो फड़िया गया है जेड़ा डाडा ही कोई झुड्डू है, लत्तां बावां काबू कर लो इल तरह ए उड्डू है। इनू लै चलो सू विच पंचायत ए टिड्डू है के टुड्डू है, ओ छड्डो सू ओ नामा नीमो ए ते अपना गुड्डू है। कल्चर ही एक बंदा छुड़ा के नहीं लै जाते अगले, वो तो अपना गुड्डू है इनू छड्डो इस थां कोर फड़ लो। भर्ती हो गया बगैर सिफारिश तो, बगैर पैसे तो, बगैर रिश्वत तो, मैरिट ते भर्ती हो गया। सिपाही असी 700 रुपए दे विच दी। उत्थे अफसरान आए, उत्थे मैं कोई अपनी नज़मां शज़मां सुनाइयां। अफसरान ने पूछा भी मुंडा कौन है, उन्होंने कहा जनाब नवा रंगरूट आया। उन्होंने कहा गुड हो गया, इसको भी अब हम नेक्स्ट मंथ चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे तो उसमें आपने अपनी नज़में सुनानी है। तो उन्होंने कहा यार लगता तो नहीं है वालदार हो गए तो इन्ना टैलेंटेड थे, इनू ऐसे ना बना दईए इनू। अफसर कहते जनाब जे 5-6 दिन तो पहले हवालदार बनाया तो जे इंज ये लतीफे सुना के प्रमोशन लेंदा रहे तो 3-4 महीने जायज ही बन जाएगा। तो इस दौरान मैं 25-26 किताबां भी लिखी हैं, ए अवार्ड शील्डां ए सर्टिफिकेट्स, बस यह कुछ ही मेरी कमाई है। 2012 में सदारती अवार्ड वास्ते मैनू नामजद किया लाहौर पुलिस ने मैनू। इस अलावा मैनू पुलिस दे अवार्ड, अदबी अवार्ड, वारिस शाह अवार्ड, बुल्ले शाह अवार्ड, टेचर दे अवार्ड ने, कल्चर दे मैनू मिलते रहे, हुण तक मिलते रहंदे ने। वारिस शाह फरमांदे बुरा कसब नहीं नौकरी जेड़ कोई कहा नहीं बुरा नथूर जिया, वारिस शाह जिया गुनाहगार नहीं ते बख्शण हार नहीं रब गफूर जिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, आज मैं लाहौर से हज़रत पीर सैयद वारिस शाह की नगरी में आया हूँ। यहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं जो हज़रत पीर सैयद वारिस अली शाह के बाद शायर और मुसन्निफ़ हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुलिस में इंस्पेक्टर भी हैं। सिपाही ये भर्ती हुए थे लेकिन अब इनकी पोस्ट जो है वो इंस्पेक्टर है। 700 रुपये तनख्वाह थी इनकी और अब 90,000 रुपये तनख्वाह है। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मेहरबानी। अच्छा सर, मुझे आप अपनी कहानी बताएं कि किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ पुलिस में जाने का। ये तो नसीब की गल हुंदी ना कि कित्थे इंसान का की रिज़्क लिखिया है। तो जो मेरे सारे अबाजदाद पुलिस सन तो इसलिए मैनू भी पुलिस के महकमे जाना पिया, बस इन्नी जी गल है। तो मतलब शौक कोई नहीं सी? नहीं, शौक मेरा सी अवारा फिरन दा, शौक मेरा सी आज़ाद रहन दा, शौक मेरा सी शेर सुखन दा, शौक मेरा सी फन दी आबियारी दा, शौक मेरा इश्क पेशा इश्क करना, बस यही मेरे शौक सा। नौकरी का तो मैंने कभी शौक पैदा होया ही नहीं, ना कभी नौकरी की है, ना नौकरी करन जोगे है, ना नौकरी होई है। वारिस शाह फरमांदे बुरा कसब नहीं नौकरी जेड़ कोई कहा नहीं बुरा नथूर जिया, वारिस शाह जिया गुनाहगार नहीं ते बख्शण हार नहीं रब गफूर जिया। नौकरी इंसान नूं स्पाइल कर देंदी है, नौकरी इंसान नूं जंग ला देंदी है। मजबूरन नौकरी करदा बंदा, चलो इज्जत की खातर, रोटी की खातर। कुछ लोग करप्शन की खातर करते हैं, जावांगे सरकारी महकमे दाद दपा लावांगे तो वट टोके आ जाएंगे, दुनियादारी पैदा कर। मेरा ऐसा कोई ना मेरी सोच सी, ना मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम सी। बस मैनू फिर वो जिसले महकमा पुलिस से मैं गया, मैं तो ग्राउंड च मैं शुरू होया भर्ती होने गया पुलिस रैंक किला गुज्जर सिंह 1986 च। उत्थे कोई 70,000 लोग भर्ती होने आए सन पूरे पंजाब चो, राजनपुर तो लैके अटक तो तक लोग आए सन। बड़े बड़े खूबसूरत कड़ील जवान सोहने सोहने मुंडे बेरोजगार दे विच असीं भी लैन च लग गया। बस फिर अल्लाह ने किया जिवें भी होया सी भर्ती हो गया, बगैर सिफारिश तो, बगैर पैसे तो, बगैर रिश्वत तो, बगैर तलक वास्ते तो। वो तकदीर दे विच असीं किहनूं कहंदे ने मैरिट ते भर्ती हो गया सिपाही असी 700 रुपए दे विच। फिर असी ट्रेनिंग की उत्थे गदाफी स्टेडियम जिन्होंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग रिक्रूटी आखते हैं। रिक्रूटी करने तो बाद मैं कुर्बान लाइन च आया। कुर्बान लाइन च साड़ी उत्थे सलामी सी परेड दी, उत्थे अफसरान आए, उत्थे मैं कोई अपनी नज़मां शज़मां सुनाइयां। अफसरान ने पूछा भी मुंडा कौन है, उन्होंने कहा जनाब नवा रंगरूट आया। उन्होंने कहा गुड हो गया, इसको भी अब हम नेक्स्ट मंथ चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे तो उसमें आपने अपनी नज़में सुनानी है। बस फिर वो 17 फरवरी 1988 को CM आया उधर पुलिस हेडक्वार्टर किला गुज्जर सिंह में। तो फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। उसकी रिहर्सल्स भी मुझे राना मकबूल साहब ने प्रोग्राम की जो बड़े खाने की रिहर्सल थी, मुझे उन्होंने रिहर्सल में 1 साल 2 महीने बाद हेड कांस्टेबल बना दिया। तो फिर जब मैंने CM के सामने परफॉर्म किया तो CM ने पूछा यार है कौन मुंडा ये जरा हसांदा है। तो कोल अफसरान बैठे सोने कहा जनाब ये साडा जनाब हवालदार है। तो उन्होंने कहा यार लगता तो नहीं है हवालदार हो गए तो इन्ना टैलेंटेड तो इनू ऐसे ना बना दईए इनू। तो अफसर कहते जनाब जे 5-6 दिन तो पहले इनू हवालदार बनाया है तो जे इंज ये लतीफे सुना के तो प्रमोशन लेंदा रहे तो 3-4 महीने जायज ही बन जाएगा। फिर 2000 मैं ASA का कोर्स किया, 2010 मैं इंस्पैक्टर का कोर्स किया।
ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 25-26 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਟ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੁਛ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਖੂਨ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 36 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਵਾਰਡ, ਅਦਬੀ ਅਵਾਰਡ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਵਾਰਡ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਢਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੁੱਡੂ ਏ। ਸੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਢਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੁੱਡੂ ਏ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਡੂ ਏ। ਸੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਢਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੁੱਡੂ ਏ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਡੂ ਏ। ਉਹ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਟਿੱਡੂ ਏ ਕਿ ਟੁੱਡੂ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਟਿੱਡੂ ਏ ਕਿ ਟੁੱਡੂ ਏ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਸੂ ਉਹ ਨਾਮਾ ਨੀਮੋ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੂ ਏ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੂ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਰ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। 1991 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਛਪਿਆ ਕਾਠੇ ਬੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ 95 'ਚ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ 97 'ਚ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਮੇਲਾ ਪੀਰ ਦਾ, 99 'ਚ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਘੁੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ 2001 'ਚ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਡ, ਹੁੰਬਲੀਆਂ, ਤਰੀਖੇ ਜਨਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਵਾਰਸ ਲੇਖਾ, ਸ਼ਜਰਾ ਤਰੀਕਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ फ़कर फ़कीर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, और उर्दू की मेरी एक गज़लियात की किताब है सुबह गज़ल के नाम से, वो भी ज़ेर तबाह है वो। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये दूसरी बात ये बताएं कि हमारा जो पुलिस महकमा है वो करप्शन के हवाले से भी जाना जाता है, रिश्वत लेने के हवाले से भी जाना जाता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें, आखिर ये माजरा क्या है? देखो, ये रिश्वत इंसान का एक अपना माइंड सैट है। वो पुलिस 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਬਨ ਮਾਰਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵੀ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸੰਨਫ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ?
ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇਠੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਅਲਮਰੂਫ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1986 'ਚ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ 14-15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਔਰ ਤਸਵਫ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਸਵਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, यानी कि वारिस शाह सरकार तो बाद अगर किसी को शोहरत मिली है शेर सुखन च ते अदब च ते वो मेरे इस फकीर को मिली है जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे तनवीर वीर सिपाही, जिनसे हमने आपको मिलवाया है, इनकी शायरी भी दिखाई है और इनकी जो ज़िंदगी में मुश्किलात या जो भी इन्होंने चीज़ें देखी हैं वो सब आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।